अक्कलकोट तालुक्यातील श्री क्षेत्र नागणसूर येथे ग्रामदैवत जगद्गुरू श्री बसवलिंग महास्वामीजींच्या 93व्या पुण्यतिथीनिमित्त 4 ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान विविध धार्मिक आणि सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमांना मठाधिपती मनिप्र अभिनव बसवलिंग महास्वामीजींचे दिव्य सानिध्य लाभणार असून शिरहट्टी येथील मनिप्र फकीर दिंगालेश्वर महास्वामीजी आणि निंबाळ येथील मौन तपस्वी मनिप्र जडेय शांतलिंग महास्वामीजी हे देखील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। या धार्मिक उत्सवाचा प्रारंभ 21 सप्टेंबरपासून झाला असून दररोज रात्री 8 ते 10 या वेळेत श्री शरण चरित्रामृत या विषयावर सिद्धलिंगय्या शास्त्री यांच्या प्रभावी रसाळ वाणीतून प्रवचन सुरू आहे। तबलावादक बसवराज जीर आणि संगीतकार श्रीशैल सिरपॅड यांची सुंदर साथ मिळत आहे। शनिवारी रात्री 8 वाजता या प्रवचनाची सांगता होणार असून त्यानंतर विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला जाणार आहे। रात्री 10 वाजता प्रसिद्ध गायक आकाश मनगोळी यांचा काव्य मैफिल कार्यक्रम होणार असून शावळ, कडकबाळ, माशाळ, करजगी आदी गावातील भजनी मंडळे यात सहभागी होणार आहेत। त्यानंतर दिवसभर रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी, तुलाभार, रांगोळी स्पर्धा, कन्नड वचन पठण स्पर्धा अशा अनेक कार्यक्रमांचे दिवसभर आयोजन करण्यात आले आहे। रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 5 वाजता श्रींच्या कर्तृत्व गदगीज महारुद्राभिषेक, षटस्थल पूजा, धर्मध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडतील। 12:30 वाजता सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा होणार असून त्यानंतर धर्मसभा, 2100 सुवासिनींची ओटी भरण, 1100 जंगमांचा सत्कार आणि सर्व सद्भक्तांसाठी तूप आणि पुरणपोळीचा महाप्रसाद वाटप होणार आहे। या दिवशी परिसरातील सर्व भाविकांसाठी मोफत वाहनांची व्यवस्था चालक मालक संघटनेकडून करण्यात आली आहे। तसेच बसवा आणि GM रॉयल ॲक्वाकडून मोफत पिण्याच्या फिल्टर पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे। 6 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता वचन ग्रंथ आणि श्रींच्या प्रतिमेची भव्य मिरवणूक वाद्यवृंदांसह गावातील प्रमुख मार्गांवरून काढण्यात येणार आहे। या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन यात्रा महोत्सव पंच कमिटीमार्फत करण्यात आले असून भाविकांनी या सर्व कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे। श्री जगद्गुरू बसवलिंगेश्वर महास्वामीजी यांच्या 93वी पुण्यतिथी निमित्त येणारा सर्व भक्तांना हार्दिक श्री जगद्गुरू बसवलिंगेश्वर बसवलिंग महास्वामीजी संस्थान कुप्पील मठ 93वी पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी सर्वांनी अवश्य उपस्थित राहावे। बसवलिंगेश्वर महास्वामी ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಣಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕುಪ್ಪಿನ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಇದೇ ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀಮಠದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕುಪ್ಪಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। लिंगेश्वर महास्वामीजी श्री जगद्गुरू बसवलिंगेश्वर महासंस्थान तुप्पीनमठ सुक्षेत्र नागणसूर महाराष्ट्र यांच्या वतीनं आज म्हणजे 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी कृतज्ञदिगेस महारुद्राभिषेक करण्यात आलं आणि श्रीमठामध्ये पंचक्रोशीतील सर्व भाविकांकडून निरंतर भजन सेवा सुरू आहे आणि श्रीमठामध्ये आज संध्याकाळी श्रीमठाचे श्री जगद्गुरू बसवलिंगेश्वर संगीत गुरुकुल यांचे गान जे साधक आहेत त्याकडून गान रसमंजरी हा कार्यक्रम होणार आहे। त्यानंतर जे गारुड म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, स्वरमांत्रिक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं तसे आकाश मनगुळी यांचं भजनाचा कार्यक्रम सुद्धा रात्री 11 वाजता आज होणार आहे। आणि उद्या सकाळी 5 वाजताना सकाळी कृतज्ञदिगेस महारुद्राभिषेकांनी कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे आणि महारुद्राभिषेकानंतर आपल्यामध्ये ध्वजारोहण होणार आहे। सर्व उपस्थित दिव्य सान्निध्यांच्या ह्याच्यानं ध्वजारोहण होणार आहे। ध्वजारोहणानंतर आपली धर्मसभा होणार आहे। या धर्मसभेसाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मौन तपस्वी जडेय शांतलिंग महास्वामीजी विरक्त मठ निंबाळ
तसेच श्रीमान महाराज निरंजन जगद्गुरु फकीर दिंगालेश्वर महास्वामीजी, भावैक्यता महासंस्थान जगद्गुरु श्री फकीरेश्वर मठ शिरहट्टी बाळेहोसूर यांची सुद्धा दिव्य सानिध्य होणार आहे। या सर्व कार्यक्रमासाठी आपले सर्वांचे आदरणीय डॉक्टर अभिनव बसवलिंग महास्वामीजी यांच्या दिव्य सानिध्यामध्ये, दिव्य नेतृत्वामध्ये हे सर्व कार्यक्रम होणार आहे। आणि या कार्यक्रमासाठी उद्या 5 ऑक्टोबर रोजी 27 सामुदायिक विवाह सोहळ्याचं सुद्धा आयोजन श्रीमठाद्वारे करण्यात आलेलं आहे। आणि सामुदायिक विवाहाच्या नंतर 11,000 जंगम गणाराधनाचा कार्यक्रम होणार आहे। जंगम गणाराधनेनंतर आपल्यामध्ये 21,000 सुहासिनींची ओटी, सामुदायिक ओटी भरण्याचा कार्यक्रम होणार आहे। हे सामुदायिक एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सुहासिनीची ओटी भरणं हे महाराष्ट्रामध्ये क्वचितच होत असतं, असे श्रीमठाद्वारे दिव्य सानिध्यामध्ये हे कार्यक्रम होणार आहे। ह्या सर्व कार्यक्रमासाठी जे भक्त मंडळी, सामुदायिक भक्त मंडळी येत असतात त्यांच्यासाठी चालक मालक संघटनेतर्फे मोफत वाहन सेवा दिली जाते। अक्कलकोट ते नागणसूर आणि पंचक्रोशीतून येणाऱ्या करवी इतर सर्व गावावरून सामुदायिक विवाहासाठी येणाऱ्या सुद्धा लोकांना सुद्धा आणि चालक मालक संघटनेद्वारे मोफत वाहन सेवा दिली जाते। आणि आपल्या स्वामीजींच्या या कार्यक्रमासाठी कलबुर्गी तसेच कुडल संगम येथून सुद्धा त्यांची प्राणज्योतीची दिव्य ज्योत आणली जाते। आणि ह्या सर्व कार्यक्रमामध्ये पंचक्रोशीतील सर्व लोक सहभागी होत असतात। आला आपल्या मठाचं एक ओळखच आहे तुपाचं मठ, म्हणून महाराज आपाजी म्हणत असतात, तुप्पिन मटके तप्पदे बन्नी, तुप्पिन मटके तप्पदे बन्नी। म्हणून सर्व भाविकांना हे जो भक्तीचा महासंगम होणार आहे, भक्तीचा एक महासंगम इथं होणार आहे, या महासंगमामध्ये आपण न्हावून निघावं आणि भक्तिरसामध्ये आपण पावन व्हावं, असं श्रीमठाद्वारे आपल्याला आपली कळकळीची नम्र विनंती करतो। आणि ह्यांच्यानंतर 6 तारखेला श्रीमठा म्हणजे भावचित्राची मिरवणूक संपूर्ण गावातून जवळजवळ 24, 25, 36 तासापर्यंत जगद्गुरु बसवलिंग महास्वामीजी यांच्या भावचित्राची सुद्धा गावामध्ये मिरवणूक होत असते। न भूतो न भविष्यती होणाऱ्या या अद्भुत कार्यक्रमासाठी सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहावं, असं श्रीमठातर्फे मी सर्वांना कळकळीची नम्र विनंती करतो। धन्यवाद। गुरु बसवलिंगेश्वराय नमः। श्री जगद्गुरु बसवलिंगेश्वर महासंस्थान तिप्पिनमठ सुक्षेत्र नागणसूर मठाचे मराठी ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ। ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಣಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ತಿಪ್ಪಿನ ಮಠದ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 93ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಬರುವ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಪುರಾಣ ಮಂಗಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ। 10-11 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣ ಚರಿತಾಮೃತ ಅನ್ನುವಂತ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಇವತ್ತು ಮಂಗಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಗುರುಕುಲದ ಸಾಧಕರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗಣಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಶಾವಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಹೊಸೂರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಕಡಬಗಾಂವ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಗುರುವಾಡಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಅವರು ಅನ್ನೋದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಭಜನಾ ಗಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಮನ್ಗೂಳಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಠವು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತದೆ। ಆಮೇಲೆ ಶತಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿರಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಠಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಂಬಾಳದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೌನ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಜಡೇಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ 21,000 ಮುತ್ತೈದರ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ 11,000 ಜಂಗಮ ಗಣರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಂಗಮಂಗಲವಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಾಗನಸೂರ ಸಾಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಗನಸೂರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮೋಫತ್ ಸೇವೆಯನ್ನ, ವಾಹನದ ಮೋಫತ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಮತ್ತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಅಕ್ಕೋದರಾಗ್ಲಿ, GS ರಾಯಲ್ ಅಕ್ಕೋದರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾಗನಸೂರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಾಟಕ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತರುಣ ಮಂಡಲದವರು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಗರುಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪೂರಾ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಫೋಟೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದು 23-24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ವಾಪಸ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುವಂತಹ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗನಸೂರಿನ ತುಪ್ಪಿನ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ, ನಾಗನಸೂರಿನ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ, ತುಪ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಯಾವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳ ಒಂದು 93ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಗನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನುಮನದ ಧನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರ ಈ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಾ ನಾಗನಸೂರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ, ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾಗನಸೂರ ಮಠದೊಳಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಕುಲಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಲಾಭವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು 83ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವರಿನ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಂತವರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಬಡವರ ಬಂಧು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಯುವ ರೈಲನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಊರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಊರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಊರ ಉಳಿಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮರ್ಗಿಗೂಡ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಗರಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಪಾವನಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ನಾಗರಸೂರಿನ ಒಂದು ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾಗರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ದಿಗ್ಗಜರ ಗವಾಯಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಬಸವನ ಭಾಗೇವಾಡಿಯ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ಮನಗುಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ 93ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸೋರ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಊರದಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವಿಂದಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಳೂರ, ಗುರವಾಡಿ, ಮರಾಠವಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರ ಅವರಿವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಶ್ರೀ ಸದ್ಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹಿಮಾಲಯ ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನರು ಚಿಕ್ಕವರಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ, ಆರಾಮಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಮಹಾಶಿವಗಳೆಂದು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಒಂದು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪುರಸ್ವರೂಪ ಅಭಿನವ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಗರಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಗುರುಗಳು ದೊರೆತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 5/10/2025 ವಾರ ರವಿವಾರಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಗಮ ಊಟಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶರಣಾರ್ಥಿಯವರ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವರ್ಷಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ತದನಂತರ ಶತಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಹಾಗೇನೆ ಜಂಗಮ ಗಣಾರಾಧನೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದು ಕೇಳ 11,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಜಂಗಮ ಗಣಾರಾಧನೆ, ಹಾಗೆ ಮುತ್ತೈದರ ಉಡುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಗೇನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯವಸ್ತೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು 93ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಿಂಬಾಳದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗಳು ಜಡೆಯ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಯುಗ ಪುರುಷರಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಂಬಾಳದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಗಳು
ಗುರು ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತಾನ ಬಬಲಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪುರಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮೂರೇ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವರ ಒಂದು 83ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವರಿನ ಸಕಲ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಗಳಿಗೆ ಅಂತವರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಯುವ ರೈಲನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಊರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಊರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಊರ ಉಳಿಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮರ್ಗಿಗೂಡ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಗರಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಪಾವನಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ನಾಗರಸೂರಿನ ಒಂದು ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೊರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾಗರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ದಿಗ್ಗಜರ ಗವಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಯಾವ ಬಸವನ ಭಾಗೇವಾಡಿಯ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಮನಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ಮನಗುಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ 93ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಸೇವಾ ಸಲ್ತವರ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಊರದಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವಿಂದಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಳೂರ, ಗುರಾವಾಡಿ, ಮರಾಠವಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರ ಅವರಿವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಶ್ರೀ ಸದ್ಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹಿಮಾಲಯ ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನರು ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ, ಆರಾಮಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧ ಮಹಾಶಿವಗಳೆಂದು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಗಳ ಒಂದು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪುರಸ್ವರೂಪ ಅಭಿನವ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಗರಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಗುರುಗಳು ದೊರೆತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 5/10/2025 ವಾರ ರವಿವಾರಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಗಮ ಊಟಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶರಣಾರ್ಥಿಯವರ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವರ್ಷಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ತದನಂತರ ಶತಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಹಾಗೇನೆ ಜಂಗಮ ಗಣಾರಾಧನೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದು ಕೇಳ
11,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಜಂಗಮ ಗಡಾರಾಧನೆ, ಹಾಗೆ ಮುತ್ತೈದರ ಉಡುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ದೀಕ್ಷಾ ಅಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು 93ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣಸ್ಥವಾಗಿ ನಿಂಬಾಳದಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗಳು ಜಡೆಯ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಯುಗ ಪುರುಷರಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಂಬಾಳದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಗುರು ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತಾನ ಬಬಲಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪುರಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿವರೆನ್ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮೂರೇ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। आज इधर नागणसूर मठ में श्री गुरु बसवलिंग महास्वामी जी का पुण्यतिथि के निमित्त इधर सब गांव के लोग भजने के लिए बहुत लोग आते हैं और हमेशा हर प्रतिवर्ष दीप लेके आने के लिए गुलबर्गा से दीप लेकर आता है और बसव कल्याण से लेकर आता है और बसवन बागेवाड़ी से भी दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आते हैं और कूड़ल संगम से भी दीप लेकर आता है। ऐसा हमारा मठ ऐसा है, जितना नागणसूर में जितना ये मठ में शादी होता है और जितने लोग शादी इधर हुआ है इसको एक को भी संतान नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है ये मठ में। ऐसा जीवंत उदाहरण है। बसवलिंगेश्वर महास्वामी जी इतना शक्तिशाली है और प्रभाव है। सब लोग किधर से भी आए तो इधर कुछ मन्नत मांगे तो भी उसका भी किसका भी खाली नहीं होता है। ऐसा जीवंत उदाहरण इस मठ में है। और ये मठ का मठाधीश श्री गुरु अभिनव बसवलिंग महास्वामी जी ऐसा है जो जिंदगी में हमारा नागणसूर को मिला है तो हमारा भाग्य समझना चाहिए, ऐसा है। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। श्री गुरु जगद्गुरु बसवलिंगेश्वर ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಾಡಯ್ಯ ಮರಿವಾಡ ನಾಗಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. 24 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನರ್ಸ್ಕಿನ 5ಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಹೂವ ಪತ್ರಿ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ಕಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಈ ಪೌರ್ಣತಿಥಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಒಂದು ಪವಾಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಾಡ ಹೇಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವ ರೈಲು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪವಾಡಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ತನಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಹಂಗಂದ್ರೆ 3 ಜನವರು ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸವ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ದು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನ 93ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಗಣಸೂರಿನ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ 26ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸೇವಾ ಮೊಫತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠವಾಡಿ, ಹೊಸೂರ, ತೋಳೂರ, ಗುರಾವಡಿ, ನಾವಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಫತ್ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಅದಲ್ಲ.
ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇರ್ಕೊಂಡ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಈ ಪೌರ್ಣತಿಥಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಒಂದು ಪವಾಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಾಡ ಹೇಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವ ರೈಲು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪವಾಡಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ತನಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 3 ಜನವರು ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸವ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ದು ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಲುವಾಗಿ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಜನೆಯ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಗಣಸೂರಿನ 8 ಯುವಕ ಮಂದಿರದ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘಟನಾದವರು ಅವರು ಪುಕ್ಕಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಸಾಲದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗಣಸೂರಿನ ಜನರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
श्री जगद्गुरु बसवलिंगेश्वर 93व्या पुण्यतिथी निमित्त इथं नागनसूर मध्ये ऑक्टोबर 5 तारीख रविवारी इथं जे सुवासिनी 25,000 पुढं सुवासिनी ओटी भरणार आहे आणि जनगणना गणराज्य होणार आहे. 11,000 गणराज्य होणार आहे. कमीत कमी 25 लाखच्या पुढे लोक चालक मालक संघटनेच्या कडून नागनसूरला मोफत वाहन सेवा करणार आहे आणि सामूहिक सेवा आहे. आता जो त्यांच्या सामूहिक सेवा करणार आहे. सगळेजण नागनसूरला आजूबाजूवाल्यांना सगळ्यांना घेऊन या हेच आवाहन करतो. आणि काँग्रेस अध्यक्ष रामा मुंडे ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನ 93ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಗನಸೂರಿನ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ 26ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸೇವಾ ಮೊಫತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠವಾಡಿ, ಹೊಸೂರ, ತೋಳೂರ, ಗುರಾಡಿ, ನಾವದಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಫತ್ ವಾಹನ ಸೇವಾಗಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇರ್ಕೊಂಡ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. फोटो काढतो एक ओम श्री गुरु बसवलिंगय्यनम नागनसूर गावात बसवलिंगेश्वर श्री मठात 93व्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्व भाविकांना स्वागत करतो. पहिल्यांदा आमच्या मठामध्ये जवळपास 11,000 ते 15,000 जन्मगान असतो आणि सुवासिनी वाट्याचं 11,000 ते 15,000 पण असतो. जवळपास गावातल्या वेशीपासून लोक भरलेले असतात पूर्ण वेळेस. पण चालक मला तर एक मोठं सेवा आहे. त्याला म्हणून करता आपल्या सगळ्या त्याबरोबर आहे. गावातल्या लोकांचं सगळं ते तूप वाटायचं, पुरणपोळी वाटायचं, सगळ्यांना महाप्रसाद वाटायचं. जे आलेल्या लोकांचं सगळ्यांचं हे घ्यायचं. आणि मेन म्हणजे सामूहिक विवाह आहे आपल्याकडे. म्हणजे मेन सामूहिक पण करतात आमच्या मठामध्ये. महाराज असतात ते महाराजाला सगळे राजकीय नेता पण येतात, सर्व लोक येतात. मेन म्हणजे सगळं मठाचं म्हणजे असं होतं की भजना मंडळ गावातलं भजन मंडळ असतं. आपल्या हे झालं की मिळवणूक पण असतात गावातल्या दुसऱ्या दिवशी आदल्या दिवशी आपल्या गावामध्ये. सर्व झाल्यानंतर आपलं गावातले सगळे लोक येतात. सगळे लोक मठाचं सगळं साफसफाई करतात. सगळं पूर्ण पोळी वाढवून सगळ्यांचं हे घेतात. वाहन चालकांना मोफत सेवा करण्याचं आयोजन पण केलं जातं. कुठेही त्यांना आपल्या इथनं अक्कलकोट बस नाही तिकडे कर्नाटकमध्ये पण जातात. तिथलं पण जवळपास दरवर्षी जवळपास आपल्या गावातल्या शोरूम आहे. बाकीचे जे आपल्या मधलं हो सर्व मोफत आहे. सर्व 100% मोफत आहे. 100% मोफत प्रवास असतात. आणि तर परत येऊन त्यांच्या गावात सोडतात. भक्त नागरिकांना का आवाज फक्त नागरिक एवढंच मोठ्या संख्येने तुम्ही पण या. तुमच्या सोबत त्यांचे जे कोणी येईल त्यांना पण घेऊन या. तुम्हाला फक्त लहान मुलांना सांभाळा. आल्यावर लहान मुलांना तुम्ही सांभाळून घ्या आणि तुमचे दागिने गिगिने सगळं ते पण सांभाळून घ्या. तेवढ्यापासून सावध राहा. एवढं हे सगळं विनंती करून मी सांगतो. मोठ्या संख्येने उपस्थित ले म्हणजे ले जे आपण आवाहन करतो की ग्रामस्थांनी पण एक आवाहन करतो. ले ते ले प्रमाणे सर्वांनी येऊन आपल्या गावात मठाचा शोभा घ्यावा आणि आशीर्वाद घ्यावा महाराजांचा आणि प्रसाद घ्यावा. जास्तीत लोक यावे हे विनंती करतो. ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನ 93ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಗನಸೂರಿನ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ 26ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸೇವಾ ಮೊಫತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠವಾಡಿ, ಹೊಸೂರ, ತೋಳೂರ,
ಗುರಾವಡಿ ನಾವದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ತುಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಫತ್ ವಾಹನ ಸೇವಾದಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತ ಬರ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇರ್ಕೊಂಡ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. Yeah.